प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। गुजराती माध्यम धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विडियो भाग नंबर 9 में मुख्य रेखांश वृत्तों, कटिबंधों, पृथ्वीनी गतिना प्रकार विषे अने दिवस रात कई रीते थाय छे तेनो अभ्यास करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં સમજ્યા કે અક્ષાંશ વૃત્ત એટલે શું, રેખાંશ વૃત્ત એટલે શું, અક્ષ વૃત્ત એટલે શું, રેખા વૃત્ત એટલે શું, એની માહિતી મેળવી। બરાબર। પૃથ્વી પર કેટલા રેખાંશ વૃત્તો છે, પૃથ્વી પર કેટલા અક્ષાંશ વૃત્તો છે તેના વિશે પણ માહિતી મેળવી। એના પછી આપણે આજના વિડિયો લેક્ચરમાં વિડિયો ભાગ નંબર 4 માં મુખ્ય રેખાંશ વૃત્તો વિશે વાત કરીશું। જેમાં આપણે જોઈએ તો પહેલું રેખાંશ વૃત્ત છે ગ્રીનિચ રેખા, જેને અંગ્રેજીમાં ગ્રીનવિચ મીન ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ટૂંકમાં GMT તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઇંગ્લેન્ડના ગ્રીનિચ શહેર પરથી પસાર થતી 0 અંશ રેખાંશ વૃત્તને ગ્રીનિચ રેખા કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ગ્રીનિચ રેખા એટલે શું? तो इंग्लैंडना ग्रीनिच शहर परथी पसार थती 0 अंश रेखांश वृत्त ने ग्रीनिच रेखा तरीके ओळखवामां आवे छे। ग्रीनिच रेखा थी पृथ्वीना पूर्व अने पश्चिम एम बे भाग पड़े छे। तो विडियो भाग नंबर 3 में आपणे भण्या हता कि पृथ्वीनी मध्यमांथी एक आडू रेखांश वृत्त आडू अक्षांश वृत्त पसार थाय छे, जेने विषुववृत्त तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आ 0 अंश विषुववृत्त थी पृथ्वीना 2 भाग पड़े छे, उत्तर गोळार्ध अने दक्षिण गोळार्ध। तो तेवी ज रीते विद्यार्थी मित्रों कि पृथ्वीनी मध्यमांथी एक रेखांश वृत्त पसार थाय छे, जेनो जे 0 अंश उपर छे, जेने ग्रीनिच रेखा कहेवामां आवे छे। तेनाथी पृथ्वीना 2 भाग पड़े छे, पूर्व गोळार्ध अने पश्चिम गोळार्ध। बराबर। ग्रीनिच रेखानी 180 पूर्व में पूर्व रेखांश अने 180 थी पश्चिम में पश्चिम रेखांश वृत्तो आवेला छे। बराबर। तो 180 करीए तो 360 थाय। तो पृथ्वी पर आपणे जोयुं हतुं कि पृथ्वी पर मुख्य रेखांश वृत्तो 360 छे। बराबर। तो आपणे अहींया जोई शकीए छीए ग्रीनिच रेखा। बराबर। एना पछी आपणे वात करीशुं बीजी रेखांश वृत्तनी आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा, जेने इंटरनेशनल डेट टाइम तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने टूंकमां आपणे कहेवुं होय तो कही शकाय कि IDL। रेखांश वृत्तने आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा पण कहे छे। आ रेखांश वृत्त मात्र एक ज छे। आ ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों कि 180 रेखांश वृत्त ए पृथ्वी पर एक ज छे। आ रेखा ओळंगता तारीख अने वार बदलाय छे। बराबर। आ रेखा छे एनाथी तारीख अने वार नक्की करवामां आवे छे। आ रेखा तमे ओळंगीने आगळ जाओ एटले तारीख अने वार तमारे बदलवी पड़े। तारीख अने वार बदलाय छे ते पेसिफिक महासागर परथी पसार थाय छे। कया महासागर परथी? तो पेसिफिक महासागर परथी। आमांथी प्रश्न पूछाय कि आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा कया महासागर परथी पसार करवामां आवी छे? तो पेसिफिक महासागर परथी पसार करवामां आवी छे। ते केटलाक स्थळोए बराबर 180 पर नथी, वांकी चूकी छे। बराबर। आ जे आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा छे, अहींया जोई शको छो बाजुनी आकृतिमां आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा आपेली छे। जे टपका टपकावाળી लाइन छे ए बराबर सीधी नथी। बराबर। ए जमीनथी वाળી देवामां आवी छे, प्रोपर महासागर उपरथी जे पसार करवामां आवेली छे। वांकी चूकी छे तेनुं कारण ए छे कि जो तेने सीधी दોરવામાં આવે तो एक ज देशना કેટલાક टापू पर एक ज दिवसे 2 वार अने 2 तारीख भेगी थई जाए। बराबर। जो आ रेखाने तमे जो सीधी દોરવામાં આવે तो एक ज टापू होय कि एक ज जमीन होय तो त्यां 2 वार के 2 तारीख भेगी थई जवानी संभावना रहे छे। तो आवी संभावना निवारवा माटे आ रेखाने महासागर उपर वाळवामां आवेली छे। एटला माटे आपणे कही शकीए कि जे आंतरराष्ट्रीय दिनांतर रेखा छे ए 180 अंश उपर बराबर नथी, एटले के वांकी चूकी छे। एक ज देशना કેટલાક टापू पर एक ज दिवसे 2 वार अने 2 तारीख भेगी थई जाय छे।
કેટલીક જગ્યાએ એક ટાપુ ઉપર બીજી તરફ જતાં તારીખ બદલાઈ જાય છે અને સમય અને તારીખનો ગોટાળો થાય. જો આવું કરવામાં ન આવે, આ રેખાને જો સીધી જ દોરવામાં આવે તો ઘણા બધા ગોટાળા પણ થઈ શકે છે. બરાબર, એટલા માટે આ રેખાને પેસિફિક મહાસાગરમાં વાળીને દોરવામાં આવેલી છે, એટલે એ વાંકી ચૂકી છે. આ નિવારવા આ રેખાના માર્ગમાં આવતી જમીન બાજુ પર રાખીને તેને સમુદ્ર તરફ ફેરવી છે, એટલે તે વાંકી ચૂકી છે. આમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કારણ ખાસ પૂછાય કે આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખાને વાંકી ચૂકી દોરવામાં આવેલી છે, તો તમારે તેનું કારણ અહીંયા લખવું પડે. કારણ કે એ જો તેને સીધી દોરવામાં આવે તો એક જ દેશના કેટલાક ટાપુ ઉપર એક જ દિવસે 2 વાર અને 2 તારીખ ભેગી થઈ જાય. કેટલીક જગ્યાએ એક ટાપુ ઉપર બીજી તરફ જતાં તારીખ બદલાઈ જાય અને સમય અને તારીખનો ગોટાળો થાય. આ નિવારવા આ રેખાના માર્ગમાં આવતી જમીન બાજુ પર રાખીને તેને સમુદ્ર તરફ ફેરવી છે, માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા વાંકી ચૂકી દોરવામાં આવેલી છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ કટિબંધોની વાત કરીશું. બરાબર, કટિબંધ એટલે શું? તો આપણે જોઈએ, અહીંયા બાજુની આકૃતિમાં આપેલું છે, કટિબંધો સમજાવેલા છે અને એમાં મુખ્ય જે 4 પરિબળોને આધારે કટિબંધોની રચના થાય છે એ પણ જોઈશું. બાજુની આકૃતિ પરથી સમજાય છે કે તાપમાન, પ્રકાશ, ગરમી અને ઠંડી, આ 4 પરિબળો તમારે યાદ રાખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તાપમાન, પ્રકાશ, ગરમી અને ઠંડીના આધારે પૃથ્વી રીતે જુદા જુદા વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે, જેને કટિબંધો કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી પ્રશ્ન ખાસ પૂછાય કે કટિબંધો એટલે શું? તો તમારે 4 પરિબળો લખીને કટિબંધો સમજાવવા પડે. તેમાં તાપમાન, પ્રકાશ, ગરમી અને ઠંડીના આધારે પૃથ્વીના જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે, તેને કટિબંધો કહે છે. જ્યારે વધારે અને ઓછા પ્રકાશ અને ગરમી મેળવતા ભાગોને નીચે મુજબ 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે. જો અહીં આપણે 3 વિભાગો જોઈ શકીએ છીએ 4 પરિબળોને આધારે કટિબંધ. એમાં પહેલો વિભાગ છે ઉષ્ણ કટિબંધ. ઉષ્ણ એટલે કે પુષ્કળ ગરમી હોય, અતિશય ગરમી હોય એવો વિભાગ એટલે ઉષ્ણ કટિબંધ. એના પછીનો બીજો વિભાગ છે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ, જેમાં સપ્રમાણ ગરમી ઠંડી પડે છે, એટલે કે ગરમી અને ઠંડીનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? સરખું હોય છે. એના પછી આપણે ત્રીજો પ્રકાર જોઈશું શીત કટિબંધ. શીત કટિબંધમાં આપણે સખત ઠંડીનો અનુભવ થાય છે, બરાબર, ગરમીનો અહેસાસ થતો નથી. એ જ રીતે આપણે અહીંયા આકૃતિ દ્વારા સમજીએ કે જ્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડતા હોય છે, વિષુવવૃત્તનો જે ભાગ છે, બરાબર, એ આખો ભાગ છે એ ઉષ્ણ કટિબંધ કહેવાશે. એ જ રીતે આપણે ઉત્તરમાં કર્કવૃત્તથી ઉત્તરનો ભાગ અને દક્ષિણમાં મકરવૃત્તથી નીચેનો ભાગ જે સમશીતોષ્ણ કટિબંધ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, એના પછી આપણે 66.5 ઉત્તર ધ્રુવવૃત્ત અને દક્ષિણમાં એ જ રીતે 66.5 દક્ષિણ અંશ ધ્રુવવૃત્તની નીચેનો અને એની ઉપરનો ભાગ છે એ શીત કટિબંધ તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે ત્યાં સૂર્યના કિરણો ખૂબ જ ત્રાંસા પડે છે. ત્રાંસા પડતા હોવાથી આ વિભાગોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? વધારે જોવા મળે છે, એટલે કે મોટા ભાગે તે વિસ્તારોમાં આપણને બરફ જામેલો જોવા મળે છે. બરાબર, તો આપણે આપણી વાત કરીએ ભારત દેશની, તો ભારત દેશ છે, ભારતની મધ્યમાંથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે. બરાબર, તો કર્કવૃત્તની જે ઉત્તરનો ભાગ છે એ આખો વિભાગ છે એ સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવે છે. અને એના પછી જે કર્કવૃત્તની દક્ષિણનો ભાગ છે, દક્ષિણના જે રાજ્યો છે, કર્ણાટક છે, કેરળ છે, તમિલનાડુ છે, આંધ્રપ્રદેશ છે જેવા રાજ્યો છે, એ આખો ભાગ છે એ ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવે છે. તો એ રીતે આપણો દેશ બંને વિભાગમાં વહેંચાયેલો છે, સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને ઉષ્ણ કટિબંધ. બરાબર, તો આ રીતે આપણે કટિબંધની માહિતી મેળવી. તમારે 3 કટિબંધો યાદ રાખવાના છે: ઉષ્ણ કટિબંધ, સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને શીત કટિબંધ. અને એ 3 કટિબંધોમાં કેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે એ પણ તમારે યાદ રાખવાનું. ઉષ્ણ કટિબંધમાં અતિશય ગરમી જોવા મળે છે, સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં સપ્રમાણ ગરમી અને ઠંડીનું પ્રમાણ જોવા મળે છે, અને શીત કટિબંધમાં સખત ઠંડી જોવા મળે છે. એના પછી આપણે આગળ વાત કરી પૃથ્વીની ગતિના પ્રકાર. આપણે પૃથ્વીની ગતિના 2 પ્રકારો જોવાના છે. બરાબર, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે એ, અને પૃથ્વી પોતાની ધરીની સાથે સાથે સૂર્યની પણ આસપાસ ફરે છે, એવી 2 ગતિનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. બધા ગ્રહોની જેમ પૃથ્વીની પણ ફરવાની 2 પ્રકારની ગતિ છે. તમારે 2 પ્રકારની ગતિ યાદ રાખવાની છે.
એમાં પહેલા નંબરની ગતિ છે પરિભ્રમણ ગતિ, જેને અંગ્રેજીમાં રોટેશન કહેવામાં આવે છે. ભમરડો પોતાની ધરી પર ફરે છે તેમ પૃથ્વી પોતાની ધરી પર પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં ફરે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, પૃથ્વીની પોતાની ધરી પર ફરવાની દિશા કઈ છે? તો પશ્ચિમથી પૂર્વ છે. કેવી છે? પશ્ચિમથી પૂર્વ છે. એટલા માટે આપણને સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગતો દેખાય છે. કારણ એ છે એનું, બરાબર. એટલે પૃથ્વીની પોતાની ધરી પર ફરવાની દિશા પશ્ચિમથી પૂર્વ છે. પૃથ્વીની આ ગોળ ચક્કર લગાવવાની ગતિ, જેને દૈનિક ગતિ પણ કહેવાય છે. પરિભ્રમણ ગતિનું બીજું નામ હોય તો એને દૈનિક ગતિ પણ કહેવામાં આવે છે. તેને પરિભ્રમણ ગતિ પણ કહે છે. પૃથ્વી વિષુવવૃત્ત પર કલાકના 1670 કિલોમીટરની ઝડપે એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે. આ પૃથ્વીની ગતિ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે. પૃથ્વી પોતાની વિષુવવૃત્ત પર 1 કલાકમાં 1670 કિલોમીટરની ઝડપે એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે. આ ચક્ર પૂર્ણ કરતાં 24 કલાક જેટલો સમય લાગે છે, જેના કારણે પૃથ્વી પર દિવસ રાતનું સર્જન થાય છે. પૃથ્વીનો નારંગી જેવો ગોળ આકાર બનાવવામાં આ ગતિએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવેલો છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે, એના જ કારણે પૃથ્વીનો આકાર નારંગી જેવો બને છે, બરાબર. આ પણ પ્રશ્નમાં પૂછાઈ શકે કે પૃથ્વીનો નારંગી જેવો આકાર શેના કારણે બને છે? તો તમારે અહીંયા લખવું પડે કે પૃથ્વીની જે પોતાની ધરી પર ફરવાની ગતિ છે, પરિભ્રમણ ગતિ છે, એના કારણે જ તેનો નારંગી જેવો આકાર બને છે. એના પછી આપણે બીજા નંબરનો પ્રકાર જોઈશું, પરિક્રમણ ગતિ, જેને રિવોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ચક્કર લગાવવાની સાથે સાથે સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે, જેને પરિક્રમણ કહેવામાં આવે છે. આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય કે પરિક્રમણ એટલે શું? પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ચક્કર લગાવવાની સાથે સાથે સૂર્યની આસપાસ પરિક્રમા કરે છે, તેને પરિક્રમણ ગતિ કહે છે. આ પરિક્રમા પૂરી કરતાં પૃથ્વીને લગભગ 365 દિવસ જેવો સમય લાગે છે, જેને આપણે 12 મહિના એટલે કે 1 વર્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ સમયગાળાને આપણે 1 વર્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અવકાશમાં પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ચક્કર લગાવવાનો એક કાલ્પનિક માર્ગ નક્કી થયેલો છે, જેને કક્ષા કહેવામાં આવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં ઓર્બિટ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય કે પૃથ્વીની કક્ષા એટલે શું? તો તમારે અહીંયા જવાબમાં લખવું પડે કે અવકાશમાં પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ચક્કર લગાવવાનો એક કાલ્પનિક માર્ગ નક્કી થયેલો છે, જેને કક્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સાથે પૃથ્વી વર્તુળાકારે નહીં પરંતુ લંબગોળાકારે કક્ષામાં ફરે છે. પૃથ્વી છે એ સૂર્યની આસપાસ એકદમ સર્કલમાં ફરતી નથી, એકદમ ગોળાકારે ફરતી નથી, પરંતુ તેનો ફરવાનો આકાર કેવો છે? તો લંબગોળાકાર ફરે છે. વર્ષભર પૃથ્વી અને સૂર્યનું વચ્ચેનું અંતર એક સરખું હોતું નથી. આખા વર્ષ દરમિયાન પૃથ્વી અને સૂર્યનું અંતર એક સરખું હોતું નથી. તેનું કારણ કેવું છે કે પૃથ્વી લંબગોળાકારે ફરે છે, બરાબર. એના કારણે પૃથ્વી અને સૂર્યનું અંતર એક સરખું રહેતું નથી. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5 અને કક્ષા સાથે 66.5 અંશનો ખૂણો બનાવીને ફરે છે. આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર અને કક્ષા પર કેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે છે? તો પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5 અંશ અને કક્ષા સાથે 66.5 અંશનો ખૂણો બનાવીને ફરે છે. પૃથ્વીના આ ધરી નમનને કારણે ઋતુઓ થાય છે અને દિવસ રાત કેવા રહે છે? લાંબા ટૂંકા રહે છે ધરી નમનને કારણે. એના પછી આપણે દિવસ રાતનું સર્જન કઈ રીતે થાય છે એની વાત કરીએ આપણે. પૃથ્વીની દૈનિક ગતિને લીધે દિવસ રાત થાય છે. દૈનિક ગતિ એટલે પરિભ્રમણ ગતિ. પૃથ્વી પોતાની ધરી પર નમેલી અને ગોળ હોવાથી તેના અડધા ભાગ ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે અને અડધા ભાગ ઉપર અંધારું રહે છે. એટલે કે સૂર્યના જે ભાગમાં જમીન ભાગ હોય, જે દિશામાં સૂર્યનો ભાગ હોય, એ ત્યાં આપણને પ્રકાશ એટલે કે દિવસ જોવા મળે છે. એની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણને શું જોવા મળે છે? અંધારું જોવા મળે છે, એટલે કે રાત્રિ હોય છે ત્યાં. પૃથ્વી ફરતી ન હોત તો એક તરફ અજવાળું અને બીજી તરફ અંધારું જ રહે, પણ તેમ બનતું નથી. આમ પૃથ્વીનું દરેક સ્થળ 24 કલાકમાં અજવાળામાંથી અંધારામાં અને અંધારામાંથી અજવાળામાં આવે છે. તેનાથી પૃથ્વીના દરેક સ્થળે સવાર, બપોર અને સાંજ એવા 3 સમયનું સર્જન થાય છે.
પૃથ્વીના ધરીનમનને લીધે દિવસ રાતની લંબાઈમાં પણ ફેરફાર રહે છે. બરાબર. અહીંયા સૂર્ય સામે આપેલો છે, એની સામે કિરણો સૂર્યની સામે પડી રહ્યા છે, પૃથ્વીની સામે પડી રહ્યા છે. તો જે ઉત્તરનો ભાગ નમેલો હોય તો ત્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડતા હોય છે, તો ત્યાં ઉનાળાની ઋતુ હોય છે. અને એ જ રીતે સૂર્યના કિરણો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ત્રાંસા પડે, બરાબર, ત્યારે અહીંયા શિયાળાની ઋતુ હોય છે. ત્યારે પૃથ્વી ફરતી ફરતી પાછી ધરીનમન આમ થઈ જાય, ફરી જાય, તો એ જ રીતે ઉત્તરમાં શિયાળો થઈ જાય અને દક્ષિણમાં પણ ઉનાળો થઈ જાય છે. તો દિવસ રાત પણ કેવા થાય છે? લાંબા ટૂંકા. શિયાળામાં દિવસો કેવા હોય છે? ટૂંકા હોય છે, અને રાત કેવી હોય છે? લાંબી હોય છે. જ્યારે ઉનાળામાં દિવસો લાંબા હોય છે અને રાત કેવી હોય છે? ટૂંકી હોય છે. 21મી જૂને કર્કવૃત અને 22મી ડિસેમ્બરે મકરવૃત પર સૂર્યના કિરણો બરાબર સીધા પડે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કયા દિવસે કર્કવૃત અને મકરવૃત ઉપર સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે. તો 21મી જૂન કર્કવૃત એટલે કે ઉત્તર ગોળાર્ધ, 22મી ડિસેમ્બર મકરવૃત એટલે કે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે. જ્યાં સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે ત્યાં અને તેની નજીકના વિસ્તારોમાં દિવસ લાંબા અને રાત ટૂંકી હોય છે. એટલે આપણે અહીંયા સમજી શકીએ કે જ્યાં દિવસ લાંબા અને રાત ટૂંકી હોય છે ત્યાં ઉનાળાની ઋતુ હોય છે. જ્યાં સૂર્યના કિરણો ત્રાંસા પડે છે ત્યાં દિવસ ટૂંકો અને રાત લાંબી હોય છે. બરાબર. તો અહીંયા જ્યાં દિવસ કિરણો ત્રાંસા પડે છે તેના કારણે દિવસ ટૂંકો અને રાત લાંબી બને છે. તો તેના કારણે આપણે સમજી શકીએ કે ત્યાં શિયાળાની ઋતુ હશે. જ્યારે 21મી માર્ચ અને 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસમાં રાત અને દિવસ સરખા હોય છે. બરાબર. આપણે અહીંયા આકૃતિ દ્વારા સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ, જેમાં આપણે જોઈએ છીએ કે સંપાત એટલે શું? એટલે કે સૂર્યનો ક્રાંતિવૃત્ત જે વર્ષમાં 2 વખત છેદે છે જેને આપણે સંપાત કહીશું. અહીંયા 22 ડિસેમ્બર ટૂંકો દિવસ જેને આપણે ઉત્તરાયણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ જ રીતે એની સામે વિરુદ્ધ દિશામાં જોઈએ તો 21મી જૂન લાંબો દિવસ છે જેને દક્ષિણાયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે પૃથ્વીની જે ગતિ છે એ આપણને લંબ ગોળાકાર જોવા મળે છે, એકદમ સર્કલમાં કે વર્તુળાકાર જોવા મળતી નથી. તેના કારણે વર્ષભર પૃથ્વી અને સૂર્યનું અંતર કેવું રહે છે? એક સરખું રહેતું નથી. અહીંયા દરેક મહિના પ્રમાણે એની વહેંચણી કરેલી છે કે કયા મહિનામાં કેવી રીતે ગરમી પડે છે, કેવી રીતે ઠંડી પડે છે, કેવા દિવસો હોય છે. બરાબર. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ઉત્તરમાં 21મી માર્ચ છે, તેના કારણે દિવસ રાત સરખા રહે છે. એ જ રીતે દક્ષિણમાં વાત કરીએ છીએ 23 સપ્ટેમ્બર દિવસ રાત સરખા રહે છે. એટલે એના કારણે ક્રાંતિવૃત્ત છે સૂર્યનો એ વર્ષમાં 2 વખત પૃથ્વીને વિષુવવૃત્ત ઉપર છેદે છે, જેને આપણે સંપાત તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યાં સુધી ચલાવ્યું ત્યાં સુધીના કેટલાક પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીએ. નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપો. સવાલ 1, ગ્રીનિચ રેખા એટલે શું? આપણે જોયું કે ગ્રીનિચ રેખા ઇંગ્લેન્ડના ગ્રીનિચ શહેરમાંથી પસાર થાય છે, જે 0° ઉપર છે, જેના કારણે પૃથ્વીના 2 ભાગ પડે છે, પૂર્વ ગોળાર્ધ અને પશ્ચિમ ગોળાર્ધ. ગ્રીનિચ રેખાથી પૃથ્વીના કેટલા ભાગ પડે છે? કયા? તો ગ્રીનિચ રેખાથી પૃથ્વીના 2 ભાગ પડે છે, પશ્ચિમ ગોળાર્ધ અને પૂર્વ ગોળાર્ધ. ત્રીજો સવાલ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા એટલે શું? તો આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા એટલે જે 180° ઉપર આવેલી રેખા છે, જેના કારણે એ તારીખ ઓળંગતા તારીખ અને વાર બદલવા પડે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કેમ વાંકી ચૂકી દોરવામાં આવી છે? એના પછી 5મો સવાલ છે, કટિબંધો એટલે શું? આપણે જોયું કે 4 પરિબળોને આધારે કટિબંધોના પ્રકાર પડે છે. એમાં 3 પ્રકારો તમારે યાદ રાખવાના છે: શીત કટિબંધ, સમશીતોષ્ણ કટિબંધ અને ઉષ્ણ કટિબંધ. પરિભ્રમણ ગતિ એટલે શું? 8મો સવાલ છે, પરિક્રમણ ગતિ એટલે શું? 9મો સવાલ છે, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર અને કક્ષા સાથે કેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે છે? એ પણ આપણે જોયું કે ધરી પર 23.5 અંશનો ખૂણો અને કક્ષાની સાથે 66.5 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. 10મો સવાલ છે, પૃથ્વીને વિષુવવૃત્ત પર એક ચક્ર પૂર્ણ કરતાં કેટલો સમય લાગે છે? તો પૃથ્વીને વિષુવવૃત્ત પર એક ચક્ર પૂર્ણ કરતાં 1 કલાકમાં 1660 કિમી જેટલો સમય લાગે છે. પૃથ્વીની 11મો સવાલ, પૃથ્વીની સૂર્યની આસપાસ ફરતા કેટલો સમય લાગે છે? પછી 12મો સવાલ છે, પૃથ્વીની કક્ષા એટલે શું? તો પૃથ્વીને ફરવા માટે જે કાલ્પનિક માર્ગ નક્કી થયેલો છે તેને કક્ષા કહેવામાં આવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે ઓર્બિટ પણ કહીશું. એના પછી પ્રશ્ન 2 છે, ટૂંકનોંધ લખો. આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ટૂંકનોંધ છે એ પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય તો તમારે આ લખવાની અને તૈયાર પણ કરવાની
છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જ્યાં સુધી ચલાવ્યું ત્યાં સુધી તમારે વાંચન કરવું અને આ જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો તમારે જાતે સોલ્વ કરીને એક વખત લખવાના રહેશે. પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.